ASAP online class Commerce. Today we have a session in Financial Management, Dividend Decisions, and we have Dr. Danya K.A., Assistant Professor, Amal College of Advanced Studies, Nilambu. She has a teaching experience of more than 10 years and earns a doctorate in Financial Derivatives, Hedge Effectiveness and Analytical Study. The session will be of 1 hour and participants can use question answer option to ask your doubts. Hello, welcome to the session. Well, thank you, Neenu Jagannivas, for having a nice introduction. And it's my pleasure to associate with ASAP in such a wonderful academic activity of sharing online classes. And I thank ASAP for all the support. The modus operandi which I will be following is I'll be using both English and Malayalam. I think all the participants are from Kerala itself. So Malayalam will be more comfortable to deliver effectively. But still, I'll use both English and Malayalam. So the topic for today's discussion is dividend decision. And all of you may be knowing that dividend is very important as far as a company is concerned. Now, to start with, let me ask a question like, why do we invest? If you want to know the details of dividend and dividend decisions, first you should understand the importance of investing. As you all know, we invest. Why do we make investments? We do make investments to get a better return, or we expect a benefit out of the investment that we make. The same way, for a company, shareholders invest ചെയ്യുമ്പോൾ they do expect a return. For invest ചെയ്യുന്നതിന് they need a return. So you can see in the slide that the most happiest moment is when we see our dividend is increasing or the percentage of dividend is increasing. So when you make an investment in any of the company, you can see that yearly you will be getting the dividend. Either it may be a constant dividend or it may be a fluctuating one. അപ്പോൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഐദർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിരിക്കാം. ബട്ട് ആസ് ഫാർ ആസ് എ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഇസ് കൺസേൺഡ്, ഷെയർ ഹോൾഡറിന് ഏറ്റവും ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഹാപ്പിയസ്റ്റ് മൊമെന്റ്. സോ ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ yield. That is, കമ്പനിയുടെ ഏർണിങ്സ് കൂടുമ്പോഴാണ് there is a probability of getting more dividend. കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് തരുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഏർണിങ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ്. സോ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ yield ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണ് we may get more dividends. And dividend stocks, you know, there are a number of stocks which are giving good dividend. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. So that we'll get regular dividend every year. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടേമും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഡിവിഡൻഡ്, ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്. These are the three terms. So this is the introduction. That is, there are three areas, that is dividend, growth and investing. These three areas are very important as far as dividend is concerned. Now my topic will be covering these different areas, that is meaning and importance. First we'll discuss about the different types, meaning and importance. Then what are the different factors affecting the dividend policy of a company. And last we'll discuss about the dividend models. And regarding the dividend models, അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം ഒരു മണിക്കൂർ സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലിമിറ്റേഷൻ. സോ ഇഫ് യു വിഷ് വി വിൽ ഹാവ് അനദർ സെഷൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ഡിവിഡൻഡ് മോഡൽസ്. ബട്ട് ഈ സെഷനിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഐ ഹാവ് ഇൻക്ലൂഡഡ് മോഡിഗ്ലാനി മില്ലർ മോഡൽ, വോൾട്ടേഴ്സ് മോഡൽ ആൻഡ് ഗോർഡൻ മോഡൽ. Right? There are other models also, but ഈ മേജർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ മൂന്ന് മോഡൽസ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷനിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Right? So in this session I have looked into give you a clear concept about these dividend decisions and the dividend policies. So we'll be discussing meaning and importance, types, factors and dividend models. Okay. Now
concept of the dividend. Concept of the dividend starts from earnings of the company. As I told earlier, കമ്പനിക്ക് നല്ല ഏർണിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അവർക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏർണിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്ന് കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ആ പ്രോഫിറ്റ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലാണ് കമ്പനിക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. Now, dividend is very important because it is the return that is expected by the shareholders. Shareholders expect ചെയ്യുന്ന റിട്ടേൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കമ്പനി വിൽ ഹാവ് സോ മെനി ഫ്യൂച്ചർ റിക്വയർമെന്റ്സ്. ഇനി ഭാവിയിൽ കമ്പനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനും കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റിന്റെ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ കമ്പനിക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ബട്ട് ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ കമ്പനി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ റിക്വയർമെന്റ്സ്. ഫ്യൂച്ചർ റിക്വയർമെന്റ്സിനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കണം. Now, how this operates is normally the dividend is declared by the board of directors or it is recommended by the board of directors. Board of directors ആണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഡിവിഡൻഡ് എത്ര കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ച് അതിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ സച്ച് ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡൻഡ്. യു വുഡ് ഹാവ് റെഡ് ഇൻ യുവർ ബുക്സ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡൻഡ്. പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻഡിനെയാണ് യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡൻഡ്. But this proposed dividend has to be sanctioned by the general meeting by the shareholders. Sanctioned in a general meeting by the shareholders. Proposed dividend ഒരു general meeting il vechu shareholders sanction cheyyumbom matram you can call it as the annual dividend. Then only this can be considered as an annual dividend. So proposed dividend and annual dividend, board of directors recommend ചെയ്യുന്ന dividend proposed dividend ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ജനറൽ ആനുവൽ AGM വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡിനെ യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദി ആനുവൽ ഡിവിഡൻഡ്. അപ്പോൾ only if the shareholders give the sanction the dividend can be given to the shareholders. And normally shareholders will tell us to it. കാരണം അവർക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. അപ്പൊ ഏതായാലും AGM മിക്കവാറും ഡിവിഡൻഡ് സാങ്ഷൻ ആയി പോവും. പക്ഷെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ്. സോ പോർഷൻ ഓഫ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡർ ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദി ഡിവിഡൻഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ടേം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ പോർഷൻ ആണ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. Now see how you calculate this after tax profit. After tax profit എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് യു വിൽ ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദിസ് ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ EBIT, earnings before interest and tax. That is sales minus operating expenses will give you operating profit. Operating profit in നമ്മൾ എല്ലാ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസും മൈനസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം you will get EBIT, that is earnings before interest and tax. That is ഇൻട്രസ്റ്റും ടാക്സും അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കമ്പനിക്കുള്ള ഏർണിങ്സ്. അതൊന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പ്രോഫിറ്റ്. അതൊന്ന് യു വിൽ ഡിഡക്ട് ദ ടാക്സ്. ഇത്രയും പ്രോസസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സിൽ നിന്നാണ് യു വിൽ ഹാവ് ടു പേ ദ ഡിവിഡൻഡ്. ഓഫ് കോഴ്സ് യു വിൽ ഹാവ് ടു പേ ഫസ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടു ദി preference shareholders than to the equity shareholders. So profit after tax is the portion of profit which is available for distribution to the shareholders. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് profit of after tax profit, portion of after tax profit distributed to the shareholders is the dividend. So this is the basic concept of dividend. Dividend എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഏർണിങ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. കമ്പനിക്ക് അത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് അവിടെ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡൻഡ്. AGM പാസ്സാക്കുന്നതാണ് ആനുവൽ ഡിവിഡൻഡ്. ആൻഡ്
ഡിവിഡൻഡ് എപ്പോഴും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്, ഫൈനൽ പ്രോഫിറ്റുമെയാണ് യു ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ഡിവിഡൻഡ്. ഓക്കെ, നൗ let's move on to the next portion. So why this dividend decision is important? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡെസിഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആവുന്നത്? നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് തന്നെ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്നാണല്ലോ. സോ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ ഡെസിഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ ഈ ഡിസിഷൻ എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി വെൻ ദർ ആർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്. നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിസിഷന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ആകെ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഡെസിഷൻ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഡിവിഡൻഡ് ഡെസിഷൻ എന്നുള്ളത് വളരെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു ഡെസിഷൻ ആവാൻ കാരണം ദർ ആർ ടു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അവൈലബിൾ. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എന്നാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. പക്ഷെ എല്ലാ പ്രോഫിറ്റും കമ്പനി എടുത്തിട്ട് എന്തായി കൊടുക്കില്ല, ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കില്ല. കാരണം previous slide we have seen that company have future requirements. So to meet the future requirements, company will keep some profit with them. ഇത്തിരി പ്രോഫിറ്റ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും, കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാതെ. So there comes two alternatives, that is out of the profit either the company can give the dividend or the company can retain it. അപ്പൊ രണ്ട് ഡിസിഷൻ, ഐ മീൻ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നു. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പോർഷൻ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാം, ബാക്കി കുറച്ച് പോർഷൻ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാം. Now what happens if the company have retained earnings? You can see that future income to the shareholders. Retained earnings ആയിട്ട് കമ്പനി കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അതിൽ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടില്ല. But ultimately the beneficiaries are the shareholders itself, but they will get only the future income. കാരണം ഈ ക്യാഷ് എടുത്ത് കമ്പനി മറ്റൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തി അതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വീണ്ടും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് തന്നെയാണ് കിട്ടുക. പക്ഷെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ക്യാഷ് കിട്ടില്ല ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ്, റൈറ്റ്? നൗ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവിഡൻഡ്, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാഷ് കിട്ടും. ഡിവിഡൻഡ് ആണെങ്കിൽ കറന്റ് ഇൻകം ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഡിവിഡൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു ഇയർ അവസാനം കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ട്രാൻസ്ഫർ ടു യുവർ അക്കൗണ്ട്. അപ്പൊ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് യുവർ ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് അക്യുമുലേറ്റിംഗ് ഇൻ യുവർ അക്കൗണ്ട്. സോ ഡിവിഡൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. പക്ഷെ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് ആണെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പെട്ടെന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാവും. ചിലര് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാം, ചിലര് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറയാം. So there are two alternatives. One is retained earnings and the other one is dividend. So decisionന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് this is a choice between these two alternatives. ഒരു കമ്പനി ഇതിൽ ഏത് ചോയ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഡിവിഡൻഡ് decisionന്റെ relevance or the importance. Now see, you can see that if higher the dividend paid, the share price will increase. Of course, കാരണം ഡിവിഡൻഡ് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് നല്ലൊരു ഇമേജ്, പബ്ലിക് ഇമേജ് കിട്ടും, ഗുഡ് വില്ല് കൂടും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ പ്രൈസ് കൂടും, കാരണം ഡിമാൻഡ് കൂടുകയാണ്. സോ ദ ഷെയർ പ്രൈസ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. അപ്പൊ ഹയർ ദ ഡിവിഡൻഡ്, ദ ഷെയർ പ്രൈസ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കമ്പനിയുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് കുറയും. അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ട് alternatives, that it is on one side when the dividend is distributed, share price will increase. On the other side, when the dividend is distributed, it reduces the cash balance. Right? ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ മോഡൽസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നത്. അപ്പൊ ഡിവിഡൻഡ് ഡെസിഷനിൽ പ്രധാനമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ്. സോ ദ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ഇസ്, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അതായത് രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഷെയർ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ടു ദ കമ്പനി. അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യും, നല്ല കാര്യമാണ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ക്യാഷ് ബാലൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ
ഫ്യൂച്ചർ റിക്വയർമെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ കമ്പനിക്ക് ക്യാഷ് ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും. അപ്പോൾ there is a mismatch, isn't it? അപ്പൊ രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് വന്നു. ഇതിലപ്പോ എങ്ങനെ ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ട് ഒരു ഡെസിഷൻ എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡെസിഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കമ്പനി വിൽ ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ്. അപ്പൊ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? റൈറ്റ്? സോ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ പ്രൈസ് കൂടും. പക്ഷെ ഡിവിഡൻഡ് ആയി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് കുറയും. കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് കുറഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? കമ്പനി വിൽ ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ്. എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് നിന്ന് കമ്പനിക്ക് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന കടം വാങ്ങുക, റൈറ്റ്? ഐദർ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓർ ഡെറ്റ്സ് ഓർ കമ്പനി ക്യാൻ ഇഷ്യൂ ന്യൂ ഷെയർസ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് നിന്ന് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. And the cost of external sources is higher than that of cost of retained earnings. As you know, cost of debt it is very high. So cost of external sources, retained earnings cost higher ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡെസിഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നൗ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ, ദാറ്റ് ഇസ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിലെ മേജർ ആയിട്ട് പറയുന്ന 3 decisions ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. One is investment decision, another one is financing decision, and the third is dividend decisions. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ഡെസിഷൻ ആണ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ അബൌട്ട് ദീസ് 2 decisions ഓൾസോ. ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആസ് വി ഓൾ ആർ ബികോം graduates or BCom students, this is very important, that is the decisions related to financial management. നമ്മൾ നാളെ ഒരു കമ്പനിയിൽ മാനേജറായിട്ട് കയറുക, ഫിനാൻസ് ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 3 ഡെസിഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക. വൺ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡെസിഷൻ. ഓഫ് കോഴ്സ് യു വുഡ് ഹാവ് ലേൺഡ് അബൌട്ട് ദിസ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡെസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി ലോങ് ടേം പ്രൊജക്ടുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ അതോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, ഐ മീൻ ഡേ ടു ഡേ റണ്ണിങ്ങിന് വേണ്ടി ഫണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ്. നൗ സി, ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് യു റിമെമ്പർ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ്. Hope you will be remembering it. And the other side is working capital. On one side we have capital budgeting and on other side we have working capital. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡെസിഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആവാൻ കാരണം ഒരു സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ചെയ്യണോ എന്നാണ്, മറ്റൊരു സൈഡിൽ ക്യാഷ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ്സിന് കീപ്പ് ചെയ്യണം. സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡെസിഷൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. In the same way, financing decision is important because of the debt and equity mix. That also we have learned, I think, in the capital structure theory chapter. ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിൽ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ തിയറിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ്, അതായത് ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി മിക്സ്. അപ്പൊ ഫിനാൻസിങ് ഡെസിഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആവാൻ കാരണം എന്താ? കമ്പനി ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെറ്റ് പോർഷൻ ആണോ കൂടുതൽ വേണ്ടത് ഓർ ഇക്വിറ്റി പോർഷൻ ആണോ കൂടുതൽ വേണ്ടത്? സോ കമ്പനി ഹാസ് ടു ഡിസൈഡ് വെദർ ദേ ഷുഡ് ഗോ ഫോർ ഡെറ്റ് പോർഷൻ ഓർ ഫോർ ഇക്വിറ്റി പോർഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് ഫിനാൻസിങ് ഡെസിഷൻ. And third is what we are discussing now. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് dividend decisions. Dividend decision is important because of 2 options. That is, either the company can have retained earnings out of profit or company can have dividend distribution out of the profit. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് retained earnings ആവാം, അതല്ലെങ്കിൽ dividend distribution ആയിട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ചാലഞ്ചിങ് ആയ ജോബ്. The most challenging job is how to fix a sound dividend policy. കമ്പനിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ഇത് രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്, സൗണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡെസിഷൻ. Now, somebody have typed like, ma'am, please explain capital budgeting. Actually, capital budgeting is not coming under our topic, but I will just tell you what it is. Investment decision എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി ഫണ്ട് എവിടെയൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു ഏരിയ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ്. യു വുഡ് ഹാവ് ലേൺഡ് ഇറ്റ് ഇൻ സം അതർ സബ്ജക്ട്സ്. ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിൽ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ചില സബ്ജക്ട്സ് ഫിനാൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയ സബ്ജക്ട്സിൽ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഐ തിങ്ക് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൊക്കെ. ദാറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ, IRR,
ലോങ് ടേം പ്രൊജക്ട്സിൽ കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രോഫിറ്റ് ആവോ അല്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Some of the tools, Ashwin, you may be remembering some of the tools like IRR, internal rate of return, then calculation of net present value, then calculation of profitability index. All those are examples for capital budgeting decisions. അപ്പോൾ ഫണ്ട് കമ്പനി ലോങ് ടേം പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ അതോ കമ്പനിയുടെ ഡേ ടു ഡേ റണ്ണിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കീപ്പ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതിന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഡെസിഷനാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡെസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡെസിഷൻ. ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് നമ്മുടെ ഈ ഏരിയയിൽ വരുന്നതല്ല, പക്ഷെ ഞാനൊരു അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഡിവിഡൻഡ് ഡെസിഷനും ഇതുപോലെ രണ്ട് ഏരിയാസ് ആണ്, റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിൽ ഈ 3 ഡിസിഷൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം ഇതിനൊക്കെ 2 ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ട്. ഫണ്ട് എടുത്തിട്ട് കമ്പനിക്ക് ഇതിൽ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് this area is important. Right? Now let's come to the meaning and definition. This doesn't require much explanation if the concept is clear to you. Concept is clear ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വലിയ explanation ആവശ്യമില്ല. We will just read it out. Dividend is that part of profit distributed to shareholders as reward, as a reward for their investments. That is കമ്പനി ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിന് ഉള്ള ഒരു റിവാർഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ given a definition. You can go through it. And what is dividend policy? അപ്പോൾ ഈ ഡിവിഡൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്? ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. Dividend policy means it is the policy which determines the allocation of earnings into dividend and retained earnings. നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ, ഏത് പോളിസി ഉപയോഗിച്ച് കമ്പനി എത്ര എമൗണ്ട് റീറ്റേൺഡ് ഏർണിംഗ്സ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നു, എത്ര എമൗണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ആയി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിന്റെ എത്ര പോർഷൻ റീറ്റേൺഡ് ഏർണിംഗ്സ് ആണ്, എത്ര പോർഷൻ ഡിവിഡൻഡ് ആണ് എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി. സോ സൗണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി has got far-reaching consequences and far-reaching benefits. Companies will try to have sound decision policy. Now, when we move further, this is the significance of sound decision policy. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ sound decision policy എന്ന് പറയുന്നത്? അതായത് ഏറ്റവും കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ, സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസസ്, ലിക്വിഡിറ്റി, ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സിനെയും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി കമ്പനിക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയണം. These are some of the benefits or the significance of the sound dividend policy. It helps to realize the objectives of the firm, that is maximize the shareholders' wealth. Ultimately dividend എന്തിനു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിന്റെ വെൽത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. ഏതൊരു കമ്പനിയുടെയും അൾട്ടിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് ഓൾസോ സെയിം. ഷെയർഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യലാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അത് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ സൗണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി വിൽ ഹെൽപ്പ്. At the same time, if your dividend policy is pakka, it will help in the growth of the company. Company growth, as I told earlier, future requirements, expansion of the fund avashyana. Appo adu koodi kandukondulla dividend policy undakki kazhinjal company ultimately there will be growth to the company. Of course, share price increase ചെയ്താലും company growth ആയിരിക്കും positively affect ചെയ്യുക. Right? So two questions are, one is growth of the company and the one is distribution to the shareholders. Shareholders ne dividend distribute ചെയ്ത് അവരെ ഹാപ്പി ആക്കണോ അതോ കമ്പനിയിൽ ഫണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണോ എന്നുള്ള 2 ചോയ്സസ് ആണ് കമ്പനിക്ക് ഉള്ളത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഹാവ് എ ബാലൻസിങ് ബിറ്റ്വീൻ long term financing decision and wealth maximization. On one side you have long term financing decision and other side you have wealth maximization. And of course, it affects the financial structure, stock prices, and corporate liquidity, everything. Right? So this is the significance of the sound dividend policy. Now, let's see what are the types of dividends. Right? So these are the most important types of dividend. So here comes the different types of dividend. Types of dividend is very important, and the most popular or the common type of dividend എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മളൊരു ഷെയറിലോ സ്റ്റോക്കിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്
ഇയർ എൻഡിൽ ഡിവിഡൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആവും, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി നോർമൽ വേ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ദ ഡിവിഡൻഡ്, ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ്, അതായത് ക്യാഷ് ഫോമിൽ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് method is stock dividend. In certain cases, if the companies don't have much cash, liquidity കയ്യിലില്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് പൊസിഷൻ ഇല്ല എന്ന് തോന്നിയ കമ്പനി ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് they will be issuing shares, right? That is the example bonus shares. നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക. That is also a type of dividend. Exactly ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവരുടെ ഷെയർ ഹോൾഡിങ്ങിനനുസരിച്ച്, റൈറ്റ്, അവർക്ക് അഡീഷണൽ ഷെയർസ് കിട്ടും. എനിക്കൊരു 100 ഷെയർ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഡിസിഷൻ അനുസരിച്ച് 100 ഷെയർ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു 10 ഷെയർ അഡീഷണൽ ആയി കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ 100 ഷെയറിനുള്ള ക്യാഷ് പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടി? ഒരു 10 കൂടി അധികം കിട്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട്. വെൻ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഫ്രീ, എനിക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ക്യാഷ് കിട്ടുന്നതിന് പകരം എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? വാട്ട് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ്? സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡിൽ ക്യാഷ് കിട്ടുന്നതിന് പകരം യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഷെയർസ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഷെയർസ് ആയിരിക്കും. ബോണസ് ഷെയർസ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ്. യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ബോണസ് ഷെയർസ്. നമ്മൾ നോർമൽ പാർലൻസിൽ വി ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ബോണസ് ഷെയർസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഷെയർസ് ഡിവിഡൻഡ് ആയി കിട്ടുന്നതിനെയാണ് യു ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ്, റൈറ്റ്? Now we will come to the scrip or bonds dividend. Scrip or bonds dividends simply means it is bonds എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതായത് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ലോങ് ടേം നേച്ചർ ഉള്ള പ്രോമിസറി നോട്ട്സോ ബോണ്ട്സ് ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ബോണ്ട് ഡിവിഡൻഡ്. അതേസമയം ഷോർട്ട് ടേം നേച്ചർ ഉള്ള പ്രോമിസറി നോട്ട്സ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഹാവ് എ ലിക്വിഡിറ്റി ഓഫ് 1 year. ഒരു വർഷത്തേക്കൊക്കെ ലിക്വിഡിറ്റി വരുന്ന ഷോർട്ട് ടേം നേച്ചറുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആണ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോമിസറി നോട്ട്സ് ആണ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ എ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ്. ബട്ട് നൗഡേയ്സ് ദ കമ്പനീസ് ആർ നോട്ട് ഇഷ്യൂയിങ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് മച്ച്. പക്ഷെ കമ്പനീസിനൊരു പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ പല കമ്പനികളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് പ്രോഗ്രാമിൽ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇസ് കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഓപ്ഷൻ. സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്പനികൾ കൊടുക്കുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് do they want their dividend in cash or in shares? അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടുകയാണ്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഫോമിനെ അർത്ഥമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഷെയർ ഇസ് എ ഡോക്യുമെന്റ് ഫോം, യു ഓൾ നോ. ഇപ്പൊ ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഫോമിലാണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പേപ്പർ ഫോമിൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് ഷെയർസ് കൊടുക്കണോ, അഡീഷണൽ ഷെയർസ് വേണോ, അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷണൽ പ്രോഗ്രാം ആണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് nowadays many of the companies are issuing like that, right? So these are the popular way of distributing the dividend. Apart from this, two more categories, the property dividend and liquidating dividend. Property dividend പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, that is company will be issuing certain assets, right? Dividend ആയിട്ട് കൊടുക്കണം, ക്യാഷും ഷെയർസും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം കമ്പനി അസറ്റ്സ് സെൽ ചെയ്യും. നോർമലി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ, അതായത് മാർക്കറ്റിലുള്ള അത്തരം അസറ്റ്സിന്റെ വാല്യൂല് വേരിയേഷൻ ഉള്ള സമയത്താണ് കമ്പനി പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക. സോ ദാറ്റ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കമ്പനിക്ക് കിട്ടും. വാല്യൂല് വരുന്ന വ്യത്യാസം കമ്പനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് വരും. സർട്ടൻ കേസസ് കമ്പനി അവരുടെ സ്റ്റോക്ക്, റൈറ്റ്, അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻവെന്ററിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻവെന്ററിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്ട്സ്, ആ സ്റ്റോക്ക് ചിലപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പൊ പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പനിയുടെ ഇൻവെന്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് അസറ്റ് ആണ് ഇവർ എന്തായി കൊടുക്കുന്നത്, ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഷെയർ, ക്യാഷ് ഒന്നും അല്ലാതെ പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവിഡൻഡ്. വെരി പോപ്പുലർ മെത്തേഡ് ഈ ഇൻവെന്ററി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സ് കൊടുക്കുന്നതാണ് കമ്പനീസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോപ്പുലർ മെത്തേഡ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ ലിക്വിഡേറ്റിംഗ് ഡിവിഡൻഡ്. ലിക്വിഡേറ്റിംഗ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈൻഡിങ് അപ്പിന്റെ സമയത്ത്, വെൻ ദ കമ്പനി ഈസ് ഗോയിങ് ടു വൈൻഡ് അപ്പ്, കമ്പനി ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും എല്ലാ അസറ്റ്സും ഡിസ്ബേഴ്സ് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പൊ വെൻ ദ കമ്പനി ഈസ് ഡിസ്ബേഴ്സിങ് ഓൾ ദി അസറ്റ്സ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് വൈൻഡിങ് അപ്പ്, ആ സമയത്ത് അസറ്റ്സോ ക്യാഷോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്,
shareholders കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it is known as liquidating dividend. So liquidating dividend means if the company is distributing assets or cash at the time of winding up as the last activity ആയിട്ട് winding up സമയത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ liquidating dividend എന്ന് പറയുന്നത്. Hope it is clear to you. There are 5 types of dividend: cash dividend, stock dividend, scrip dividend, property, and liquidating dividend. And first one is cash dividend. As I told you, it is the most liquid one. And cash dividend എന്ന് പറയുന്നത് liquid cash ആയി കൊടുക്കുന്നത്, final dividend or the interim dividend. And pay dividend in the form of cash by capitalizing the past profit. That is bonus shares ആയി കൊടുക്കുന്നതാണ്. Promissory notes or long-term bonds. That is the third one. Scrip or bonds, as I told you, promissory notes ആയിട്ട് കൊടുക്കുക, short term ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ long term ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ കമ്പനി ചെയ്യുന്നത് when the company is having weak liquidity position. കാരണം കയ്യിൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനില്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് കമ്പനി ഫോളോ ചെയ്യുക. And of course, property dividend depends upon the fair market value of the products, and it is paid in the form of assets. And last, it is at the closing of the business. Winding up in the sense, last the company is closing up. At that time also, the company will distribute some additional benefits. അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ എന്തായാലും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ്. അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റിന് പുറമെ ആയിട്ട് കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കമ്പനിയുടെ അസറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ആണ് ലിക്വിഡേറ്റിംഗ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ക്യാഷ് ഓർ അതർ assets as dividend. So winding up simply means at the last stage when the company is closing down. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ രണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് എപ്പോഴും റെഗുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യമല്ല, പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവിഡൻഡും ലിക്വിഡേറ്റീവ് ഡിവിഡൻഡും. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ ഹാവ് പുട്ട് ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി. ബാക്കി മൂന്നുമാണ് നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഡിവിഡൻഡ്: ക്യാഷ്, സ്റ്റോക്ക്, സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ്, എക്സെട്ര. റൈറ്റ്? So hope this is clear to you. Now shall we move on to the next area, that is types of dividend policies, right? So let's see what are the different types of dividend policy. This is a very simple topic. I'll go quickly through this. The company dividend policy adopt ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എങ്ങനെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ different methods ആണ്. That is stable dividend policy. Some companies will follow stable dividend policy. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? Stable. Every time the shareholders will get a constant dividend. കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്ന മെത്തേഡാണ് സ്റ്റേബിൾ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയർ. ഒരു ഷെയറിന് ഇത്ര ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 രൂപയാണ് ഡിവിഡൻഡ്, 1 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് 1 രൂപ പെർ ഷെയർ എന്ന് വെക്കുന്നതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയർ. Now if it is constant percentage of earnings, you can say you would have heard that is some companies will be giving regularly 10% dividend, അല്ലെങ്കിൽ 12% dividend or 15% dividend. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 10 വർഷവും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് 10% ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഏർണിംഗ്സ്. കമ്പനിയുടെ ഏർണിംഗ്സ് എത്രയാണോ, അപ്പൊ ഏർണിംഗ്സിനനുസരിച്ച് ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മുടെ ഡിവിഡൻഡ് എമൗണ്ട് മാറും കേട്ടോ, പക്ഷെ പെർസെന്റേജ് എന്താണ്? സെയിം ആണ്. Right? Constant percentage of earnings. Whatever earnings company is getting, കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്ന കാശിന്റെ 10% കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് തരും. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് പെർസെന്റേജ്. ദോ എമൗണ്ട് മേ ചേഞ്ച്, പെർസെന്റേജ് ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. നൗ ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ വരാം, കോൺസ്റ്റന്റ് പ്ലസ് സം എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ്. ചില സമയത്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ടും ബോണസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് സ്റ്റേബിൾ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി. And the second category is, so stable dividend policy, of course, that is the most preferable one, because you know എപ്പോഴും stability ആണല്ലോ the most preferred one. അപ്പൊ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരും, ഗുഡ് വിൽ, മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. All those are the benefits of stable dividend policy. Now the second one is regular and extra dividend policy. That is, you will be getting regular dividend plus you will be getting an extra amount. Extra profit കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഒരു റെഗുലർ പെർസെന്റേജ് കിട്ടും, പ്ലസ് കമ്പനിക്ക് എക്സ്ട്രാ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എൻ എക്സ്ട്രാ ഡിവിഡൻഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് റെഗുലർ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി. ഇനി ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് താഴെ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി. ദാറ്റ് ഇസ് റെഗുലർ സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി. ദാറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ബോണസ് ഷെയർസ് ആയിരിക്കും. ക്യാഷ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അതായത് നിങ്ങളുടെ ഡിവിഡൻഡിന് പുറമെ എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്നത് ബോണസ് ഷെയർസ് ആയിരിക്കും. അതാണ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ റെഗുലർ സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി, റെഗുലർ ഡിവിഡൻഡ് പ്ലസ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി, ദാറ്റ് ഇസ് റെഗുലർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് റെഗുലർ ഡിവിഡൻഡ് പ്ലസ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി, ദാറ്റ് ഇസ് റെഗുലർ ഇൻ ക്യാഷ്, റെഗുലർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ക്യാഷ് ആയിട്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്നത് ഷെയർസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് റെഗുലർ ഡിവിഡൻഡ് പ്ലസ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി. Now, irregular dividend policy you may be seeing, and the companies, many of the companies don't dare to have a stable dividend policy. കാരണം ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് കമ്പനിക്ക് എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ ആയ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ചില കമ്പനീസ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഇറഗുലർ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മച്ച് ഫെയർ. കാരണം വളരെയധികം വേരിയേഷൻ ഡിവിഡൻഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിക്ക് പൊതുവെ ഒരു ബാഡ് ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇറഗുലർ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഇസ് നോട്ട് മച്ച് ഫേവറബിൾ. Right, now coming to the question of Rajit AR, is that similar to the constant plus extra? Constant plus extra means you will be having a constant percentage of earnings. നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് earnings ഉണ്ടാവും, പ്ലസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് an extra. ഇനി റെഗുലർ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ എന്ന് പറയുന്നത് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് റെഗുലർ, ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം. ഒരു അതായത് കോൺസ്റ്റന്റ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കാനുള്ള നിർബന്ധമില്ല. റെഗുലർ ആയിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും, അല്ലാതെ ഒരു കൊല്ലം കൊടുക്കാതിരിക്കില്ല. ചില കമ്പനി എന്താ വെച്ചാൽ ഒരിക്കൽ കൊടുത്തു, അടുത്ത കൊല്ലം എല്ലാം റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സ് ആക്കും. അപ്പൊ ആ കൊല്ലം ഡിവിഡൻഡേ കിട്ടില്ല, പിന്നത്തെ കൊല്ലം ഡിവിഡൻഡ് വീണ്ടും കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഒരു റെഗുലാരിറ്റി ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഇല്ല. സോ റെഗുലർ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ടേംസ്. കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ ഒരു ഫിഗർ ആയിരിക്കും. അതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയറിന്റെ ഒരു എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫിഗർ ആണ്. റെഗുലർ ഇറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ദാറ്റ്. റെഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, റൈറ്റ്? പക്ഷെ റെഗുലർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് പുറമെ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്നതാണ് റെഗുലർ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി. പക്ഷെ അതല്ലാതെ വെറുതെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനി അഡീഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായാലും ചില കമ്പനികൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, എക്സ്ട്രാ ഡിവിഡൻഡ് ഒന്നും കൊടുക്കില്ല. സ്ഥിരമായി കൊടുക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ. പ്രോഫിറ്റ് അധികം ഉണ്ടായിച്ചിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് കൂട്ടണം നിർബന്ധമില്ല, റൈറ്റ്? അപ്പൊ റെഗുലർ ഡിവിഡൻഡ് മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ചില കമ്പനികളുടെ പോളിസി അങ്ങനെയല്ല. എപ്പോ പ്രോഫിറ്റ് അധികം കൂടുന്നു ഇവർക്ക് സ്ഥിരമായി കിട്ടുന്ന റെഗുലർ ഡിവിഡൻഡിന് പുറമെ അവരെ ഹാപ്പി ആക്കാൻ ഒരു എക്സ്ട്രാ കൂടി കൊടുക്കും, റൈറ്റ്? ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. Rajit AR, okay, thank you for your question. And now shall we move on? So these are some of the factors which are affecting the dividend policies. And since our time is less, we'll quickly go through this. That is, you have two type of dividend policies. One is internal factors and the other one is external factors. This I have listed a few of internal factors and external factors. There are n number of factors which will affect the dividend policy. നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വിൽ ജസ്റ്റ് ക്വിക്ലി ഗോ ത്രൂ സം ഓഫ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ്. അത് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കാം. എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. അതായത് കമ്പനിക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ കമ്പനിയുടെ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, which means company won't be having any control, but of course those factors will affect the decision of the company, right? Above factors would be considered that a company could decision edukkan pattum. Now let's see, one situation is trade cycle. As you all know, the business cycle, that is the boom period or the inflation of the company. So suppose if it is inflation or deflation, it will affect the dividend decision. Appo ayile orenna namukku nokam. Inflation. Inflation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ദ പ്രൈസസ് വിൽ ബി വെരി ഹൈ. സോ റോ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റും അങ്ങനെ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവശ്യമുള്ള സമയമാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കമ്പനി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് കമ്പനി റിസർവ്സ് കൂടുതൽ കരുതാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ റിസർവ്സ് അധികം കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ, ഡിവിഡൻഡ് കുറയും, റൈറ്റ്? അതാണ് നമ്മൾ തുടക്കം പറഞ്ഞ പോയിന്റ്. യു ഹാവ് ടു കീപ് ഇൻ മൈൻഡ് റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സും ഡിവിഡൻഡും തമ്മിൽ എപ്പോഴും റിലേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുന്ന സമയത്ത് റിസർവ്സ് കൂടുതൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ കമ്പനി ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിന് അധികം കമ്പനി കയ്യിലെടുത്ത് വെക്കും, ദാറ്റ് ഇസ് റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സ് ആയിട്ട് വെക്കും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡിവിഡൻഡ് വിൽ ഡിക്രീസ്, ഡിവിഡൻഡ് കുറയും, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ഇൻഫ്ലേഷൻ എഫക്ട്സ് ദി ഡിവിഡൻഡ് ഡെസിഷൻ. അപ്പൊ ഡിവിഡൻഡ് ഡെസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ കമ്പനി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ട്രേഡ് സൈക്കിൾ. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ, റൈറ്റ്? നൗ ദ legal requirements. Now we will come to the legal requirements. Legal restriction everyone knows. അത് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല, കാരണം നമുക്കറിയാം, you would have learned it കമ്പനി ലോയിലൊക്കെ പഠിച്ചു കാണും. കാരണം
കമ്പനീസ് ആക്ട് കൃത്യമായി പറയുന്ന ലോസ് ആണ്. ഡിവിഡൻഡ് എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ്, ഡിവിഡൻഡിന്റെ ഒരു മിനിമം പെർസെന്റേജ് നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം, ബാക്കിയുള്ളതേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഉള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആക്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. എവറി amendments, there may be amendments to the act also. അപ്പോൾ amendments ഒക്കെ നോക്കണം. അങ്ങനത്തെ legal restrictions will also affect your dividend decision. And corporate tax, of course, heavy tax ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക, ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ടാക്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഡിവിഡൻഡിനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഹെവി ടാക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് യുവർ പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പൊ ഇതൊരു സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എല്ലാത്തിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു മെക്കാനിസം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനി മാറ്റർ, റൈറ്റ്, എനി ഫാക്ടേഴ്സ്, ഇതിലത്തെ ഏത് ഫാക്ടറും, ഇനി ഇതല്ലാത്ത പുതിയൊരു ഫാക്ടർ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഡിവിഡൻഡിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രോഫിറ്റിനെ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു, പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് കമ്പനി മാറ്റി എടുത്തു വെക്കണോ അതോ പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളൂ, റൈറ്റ്. അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്ട് ചെയ്യണു എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇക്കോണമി, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് അൺസർട്ടൺ ആൻഡ് ബിസിനസ് റിസ്ക് ഒക്കെ കൂടുതൽ ഉള്ള സമയമാണെങ്കിൽ കമ്പനി വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റേസ് ദ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ കമ്പനിക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഉള്ള സമയമാണെങ്കിൽ കമ്പനി കൂടുതലായിട്ട് റിസർവ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നാൽ പുറത്തൊന്നും ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ കമ്പനി കൂടുതലായിട്ട് റിസർവ് കീപ്പ് ചെയ്യും. അതേസമയം കമ്പനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഫണ്ട് ഉള്ള സമയമാണെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനി കൂടുതലായിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കും. അതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇക്കോണമി, ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ്, അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ്, ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസ് ലൈക്ക് ഫിസ്ക്കൽ ലോസ്, ലേബർ ലോസ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസീസ്, all those things you may be knowing. Now internal factors are within the company control. കമ്പനിയുടെ കൺട്രോളിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. I have just gone through some of those things. അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ഏർണിംഗ്സ് അത് ഇനി പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. കാരണം ഏർണിംഗ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കിട്ടും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏർണിംഗ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്ക് ഒരു ധൈര്യം കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ കമ്പനി ലിബറൽ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി എടുക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്, റൈറ്റ്, ഇഫ് ദേ ആർ ഹാവിംഗ് മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ഏർണിംഗ്സ്. നൗ ലിക്വിഡിറ്റി ഓൾസോ, അതൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ കൂടുതലായിട്ട് ക്യാഷ്, ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ധാരാളം ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, പ്രശ്നമില്ല. കമ്പനിക്ക് അധികം ഫ്യൂച്ചർ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, ഫ്യൂച്ചർ റിക്വയർമെന്റ്സിനുള്ള ക്യാഷ് ഒക്കെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ലിബറൽ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി. Now financial policy of the company, that is what I told earlier, that is financial policy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ. പ്രോഫിറ്റബിൾ പ്രൊജക്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ, അപ്പൊ കമ്പനിക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊജക്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഫണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് കൂട്ടും. ഫണ്ട് അത്ര തന്നെ ആവശ്യമില്ല, പ്രോഫിറ്റബിൾ പ്രൊജക്ട്സ് ഒന്നും ഇപ്പൊ കയ്യിലില്ലാച്ചാൽ കമ്പനി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, റൈറ്റ്. ഇനി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇഫ് ദ കമ്പനി വാണ്ട്സ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ദ കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ഫേം, don't want to expand the control. Normally കമ്പനിക്ക് കൺട്രോള് വേറെ കയ്യിലേക്ക് പോകാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല, അപ്പൊ പുതിയ ഷെയർസ് ഒന്നും ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും, റിട്ടേൺ ഏർണിംഗ്സ് കൂട്ടും, സോ ദാറ്റ് പുതുതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, ഫണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് റേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നോ എക്സ്റ്റേണൽ റിസോഴ്സസ്. അപ്പൊ കമ്പനി റിട്ടേൺ ഏർണിംഗ്സ് കൂടുതലായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് എന്തായിരിക്കും, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡിവിഡൻഡ് കുറയും. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു, റൈറ്റ്. ഫാസ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഡിവിഡൻഡ് എന്താന്നുള്ളത് നോക്കണം. കോമ്പറ്റീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീറ്ററുടെ ഡിവിഡൻഡ് എന്താന്നുള്ളത് കമ്പനീസ് ചെക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ റീപേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ് ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഹ്യൂജ് ഡെറ്റ്സ്. കൂടുതലായിട്ട് കടം കൊടുത്തു തീർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി അത് കൊടുത്തു തീർക്കാൻ നോക്കും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കമ്പനി ആ സമയത്ത് ലെസ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ടും കൊടുക്കുക, കാരണം ഉള്ള കാശ് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് കടം കൊടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക, റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഏത് ഫാക്ടേഴ്സ് കിട്ടിയാലും ദിസ് ഇസ് ദ വെരി ബേസ്. കമ്പനി കയ്യിൽ ക്യാഷ് വെക്കണോ അതോ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, റൈറ്റ്. അപ്പൊ ദീസ് ആർ സം അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൾസോ. ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി, ഇപ്പൊ സീസണൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ഫേം, ഓണർഷിപ്പ് പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാന്നുള്ളത്, അതാണ് നമ്മൾ ആ കൺട്രോൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ, ലിവറേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി പ്രപ്പോർഷൻ. ദെൻ ഏജ് ഓഫ് ദി കോർപ്പറേഷൻ, പുതിയ കമ്പനികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരധികം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കില്ല, റൈറ്റ്. ന്യൂലി കമ്പനീസ് സാധാരണ അങ്ങനെയാണ്,
കാരണം ന്യൂലി കമ്പനീസിന് കൂടുതൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ട്? റീറ്റേൺ ഏർണിംഗ്സ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. സോ ദേ മേ നോട്ട് ഗോ ഫോർ dividend distribution, right? If it is a newly company, the profitability trend of the profit നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Now we will come to the, I think, last 10 minutes. We will discuss about the dividend theory models, right? As I told you, I am not going into the mathematical aspects. If you need, I'll take a separate class on theory models and mathematical models and problems. And in this session, I'll just tell you about the concept, right? So if the concept is clear, all other things will come to you. Okay. Now we will discuss about dividend theory models, right? Now see, dividend theory models, there are two important models. നമ്മൾ capital structure theories ഒക്കെ പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം, അതിലൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവം, right? അതിലും relevant theories ഉണ്ട്, irrelevant theories ഉണ്ട്. അപ്പോൾ relevant theory എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ dividend decision is relevant. Relevant theories എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഏതാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ, ആ ഡിസിഷൻ റെലവെന്റ് ആണ്. ഡിസിഷൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട്, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫേം, റൈറ്റ്? കമ്പനിയുടെ വാല്യൂവിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ? നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ലേ? ഏത് ഡിസിഷൻ എടുത്താലും ഷെയർ പ്രൈസിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല, ഏത് ഡിസിഷൻ എടുത്താലും കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ ഒന്നും മാറുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ ഒരു റെലവൻസ് ഇല്ലല്ലോ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ റെലവൻസ് തിയറി എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ ഇസ് റെലവൻറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസീസ്, സോറി, I have mistakenly typed there. Relevant theory says that dividend policies will affect the value of the firm or the shareholders' wealth, and the irrelevance theory says that dividend policy will not affect the value of the firm, right? So it is a typing error, you have to correct it. Okay, is it clear? Right? So relevance theory and irrelevance theory. Relevance theory says that the dividend decisions is relevant and it will affect the value of the firm, and irrelevant theory says that it is irrelevant, it will not affect the value of the firm, right? Our relevance theory le namukku nokka, irrelevance theory nokkam. Irrelevance theory il it is Modigliani and Miller theory ആണ് ഏറ്റവും prominent ആയ theory. You may be knowing these economists, that is രണ്ട് Modigliani and Miller. They have got Nobel Prize for their economic theory. Capital structure തന്നെയായിരുന്നു അവർക്കുള്ള economic theory ൽ അവർക്ക് Nobel Prize കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. I think in 1980s they have got Nobel Prize. And capital structure ലും ഇവരുടെ തന്നെ theories you would have learned, right? Now relevance theories പറയുന്ന രണ്ട് മോഡലാണ് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത്. One is Walters model and the other one is Gordon model. Now let's see what is irrelevance theory, right? Of theory, Modigliani and Miller, that is Franco Modigliani and Martin Miller. ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് theory എന്ന പേരിൽ irrelevant theory ആണ്. Irrelevant theory says that whatever you do with the dividends, ultimately it has no effect, right? Modigliani Miller പറയുന്നത് ഇതാണ്, നിങ്ങൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക, എന്ത് ചെയ്താലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അതെന്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല? കമ്പനിയുടെ വാല്യൂവിനെ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് മേക്ക് എനി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി കമ്പനി. അതുകൊണ്ടാണ് Modigliani Miller പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ irrelevant theory, right? So let's see what is happening in this irrelevant theory. When company pays dividend, right? നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഷെയർ പ്രൈസസ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. കാരണം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണു, അപ്പൊ പ്രൈസ് ഡിമാൻഡ് കൂടും, പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ആയി, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഷെയർ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ആയാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വാല്യൂ ഇൻക്രീസസ്. യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ വെൻ കമ്പനി പേസ് ഡിവിഡൻഡ്, ഒരു സൈഡിൽ സംഭവിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫേം ഇൻക്രീസസ്, റൈറ്റ്? പക്ഷെ Modigliani പറയുന്നത് ഇത് ഒരു സൈഡിൽ സംഭവിക്കുന്ന അതേ ടൈമിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സൈഡിൽ Modigliani is telling that cash balance decreases. It is true. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അതായത് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുള്ള ഏർണിങ്സ് കുറയാണ്. അപ്പൊ കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നും നടത്താൻ പറ്റില്ല. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ക്യാഷ് ബാലൻസ് കുറയണു, പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നടത്താൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ക്യാഷ് ആവശ്യമാണല്ലോ കമ്പനിക്ക്. അപ്പൊ കമ്പനി എന്തിനു പോകും? എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് നിന്ന് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ പോകും.
അപ്പൊ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് either company can issue new shares, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പുതിയ ഷെയർ ഇറക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് കടം വാങ്ങാം, ഡിബെഞ്ചേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്നൊക്കെ കടം വാങ്ങാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദീസ് ടു സിറ്റുവേഷൻ? ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇഫ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസിൽ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കൂടുമ്പോൾ സപ്ലൈ കൂടുന്നു. സപ്ലൈ കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? നേരത്തെ പ്രൈസ് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൈസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറയും. കാരണം സപ്ലൈ കൂടുകയാണല്ലോ, ഡിമാൻഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സപ്ലൈ വരുന്നു. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ പ്രൈസ്. അപ്പൊ ഇത് മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ആണല്ലോ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണ ഷെയർ പ്രൈസസ്. അപ്പൊ അവിടെ സപ്ലൈ, പുതിയ ഷെയർസ് കൂടി, കമ്പനിയുടെ പുതിയ ഷെയർസ് കൂടി മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പൊ ഡിമാൻഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഷെയർ വരുന്നു, സപ്ലൈ കൂടി, സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രൈസ് കുറയും. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പുതിയ ഷെയർ ഇറക്കുന്നതോടുകൂടി ആ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഡിക്രീസ് ആവും. റൈറ്റ്? ഇനി ഷെയർ അല്ല ഇറക്കണേന്ന് വിചാരിക്കുക, കമ്പനി ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് കടം വാങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കുക. കടം വാങ്ങിയാൽ ഇതേ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ദാറ്റ് ഇസ്, കടം വാങ്ങുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ റിസ്ക് പെർസെപ്ഷൻ കൂടും. എല്ലാവരും ഷെയർ പ്രൈസ് ഒക്കെ കൂടി, ഐ മീൻ ഡിവിഡൻഡ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും. പക്ഷെ കമ്പനി കടം വാങ്ങുന്നതോട് കൂടി എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ നല്ല ഇമേജ് കുറയും. കാരണം റിസ്ക് പെർസെപ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ആവും. കടം വാങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് റിസ്ക് ആണ്. അപ്പൊ കമ്പനിയുടെ റിസ്ക് പെർസെപ്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പെർസെപ്ഷൻ. അപ്പൊ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പെർസെപ്ഷനെയും കമ്പനിയെ കുറിച്ചുള്ള പെർസെപ്ഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ വീണ്ടും എന്ത് കുറയും? പ്രൈസസ് വിൽ ഡിക്രീസ്. ഡിമാൻഡ് കുറയും, പ്രൈസും കുറയും. റൈറ്റ്? ഷെയർ പ്രൈസ് കുറയും. ഷെയർ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫേം വിൽ ഡിക്രീസ്. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ വാല്യൂ കൂടുന്നത്, മറ്റൊരു സൈഡിൽ കമ്പനി എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് വഴി ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ നള്ളിഫൈ. So that is the MM theory. So in short, this will have a nullifying effect. Whether the dividend paid or not, it will not affect the shareholder. Okay, hope till now it is clear to you, right? So for the time being, we'll just conclude by telling we have already discussed what is dividend, what are the different types of dividend, what are the different types of dividend policies, what is the relevance of dividend, and what is the relevant theory and the relevant theory, and what are its models. Of course, we have discussed only the first model. If you wish to have more class, we will arrange one more class on the exclusively for the different models in dividend decisions and the problem. Okay, thank you for all your feedback. Hope it is clear. Okay, thank you. Thank you, ma'am, for the informative session on financial management.